اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو نماز مسافر کے بارے میں تھی، تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ نماز اس صورت میں قصر ہو سکتی ہے جب آپ کی ابتداء سفر میں مسافت کی نیت ہو۔ مسافت کتنی ہے؟ 8 فرسخ۔ پھر ہر فرسخ میں کتنے میل ہیں؟ 3۔ ٹھیک ہے، تو 8 کو 3 کے ساتھ اگر ضرب کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 24 میل۔ ٹھیک ہے، پھر ہر میل کی کتنے ہے؟ ہاتھ کے ذریعے، پھر جو ہے کیا ہے جناب جو کے ذریعے، پھر وہ گھوڑے کے بال کے ذریعے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ آج فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز سفر میں اس صورت میں قصر ہو سکتی ہے جب آپ دوران سفر اپنے وطن سے نہ گزریں۔ اگر آپ اپنے وطن سے گزرے تو پھر وہ آپ کا سفر گویا منقطع ہو جائے گا۔ پھر آپ کے وطن سے آگے اگر مسافت کی آپ نیت کرتے ہیں تو نماز قصر ہوگی، ورنہ نماز قصر نہیں ہوگی۔ فرض کریں ابھی ہم خیرپور بیٹھے ہیں، ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ خیرپور۔ ہمارا ارادہ ہے رانی پور جانے کا۔ ٹھیک ہے، خیرپور سے رانی پور 8 فرسخ ہے، لیکن خیرپور سے 2 فرسخ آگے آپ کا اپنا ذاتی گاؤں ہے جہاں آپ کی رہائش وغیرہ ہے۔ اب اگر آپ خیرپور سے اس راستے سے گئے جس راستے میں آپ کا گاؤں پڑتا ہے، تو پھر خیرپور سے آپ کے گاؤں تک جو 2 فرسخ تھا یہ سفر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے گاؤں سے آگے دیکھیں گے، اگر وہ مسافت شرعی ہے تو بسم اللہ، ورنہ وہ آپ کا سفر کا یعنی گویا کہ قصر نہیں کرے گا۔ تو دوسری بات نماز کے قصر کے لیے یہ ہے کہ آپ کا سفر معصیت نہ ہو، گناہ کا سفر نہ ہو۔ گناہ کا بھی کوئی سفر ہوتا ہے کیا؟ فرماتے عام طور پر جو کام کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سفر جائز ہے یا یہ ہمارا سفر گناہ کا ہے۔ مثلا کسی بندے کا کام ہی ہے جیب کاٹنا، ٹھیک ہے، تو وہ کراچی تک بھی جائے گا تو اس کی نماز فل ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ اچھا، کوئی بندہ ہے جس کی سفر میں دونوں نیتیں ہیں، جائز بھی اور ناجائز بھی، کہتے ہیں تو بھی وہ نماز قصر نہیں پڑے گا بلکہ اس کی نماز پوری ہوگی۔ اچھا، کوئی بندہ گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا، بس میں کوچ میں اس نے کوئی نصیحت والی تقریر سنی، اس نے توبہ کر لی، اب وہ کسی جائز کام کی نیت کر لیتا ہے۔ پہلے نکلا تھا کہ کراچی ران جیب کاٹنے کے لیے، اب تقریر سننے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں کراچی جا رہا ہوں، کماؤں گا، وہاں جا کے گارڈ بنوں گا یا مثلا کسی فیکٹری میں کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جہاں سے اس کی نیت تبدیل ہوئی ہے برائی سے اچھائی کی طرف، اس سے آگے اگر مسافت ہے تو نماز قصر ہے، ورنہ نماز فل ہے۔ اچھا، کوئی بندہ نیک نیت سے نکلا تھا کہ کراچی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، بیچ میں اس کی نیت خراب ہو گئی کہ بھائی اتنا کماؤں گا تو بھی مہینے کے 10-15 ہزار ملیں گے، جیب کاٹنا شروع کروں تو ایک دن میں لاکھوں روپے مل جائیں گے۔ ٹھیک، تو کہتے جہاں تک اس کی نیت اچھی تھی وہاں تک اگر اس نے کچھ نمازیں پڑھی وہ تو قصر ہوں گی، اس سے آگے پھر فل ہو جائیں گی۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اسی طریقے سے نماز اس صورت میں قصر ہوگی جب آپ کہیں 10 دن رہنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کہیں جا کر 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے تو بھی نماز آپ کی قصر نہیں ہوگی بلکہ فل ہو جائے گی۔ اور نماز اس صورت میں قصر ہوگی جب آپ کثیر سفر نہ ہو۔ کثیر سفر کسے کہتے ہیں وہ کتابیں پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ نماز اس بندے کی قصر ہوگی جس کا شغل کاروبار سفر کرنا نہ ہو۔ مثلا کوئی بندہ ٹیکسی چلاتا ہے تو جہاں بھی اس کی گاڑی جاتی ہے یہ خود گاڑی کے ساتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پرانے زمانے میں اونٹ کرائے پہ دیتے تھے تو اونٹوں کا مالک بھی اونٹوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کی بھی نماز قصر نہیں ہوگی۔ یا ڈاکیے جو لوگ ڈاک لے جاتے ہیں یہاں سے وہاں، تو پرانے زمانے میں تو کار اور موٹر سائیکل نہیں تھی، پرانے زمانے میں اسے یہاں سے لیٹر دیتے جاؤ مدینے پہنچا کر آؤ،
تو مدینے تک جانے اور آنے میں اس کو کئی مہینے لگتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہ افراد جو دو ملک کے بیچ میں سفارت کا کام کرتے ہیں، یعنی دونوں ملکوں کے نمائندے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی بھی جو ہے نماز قصر نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کہیں پر گیا تھا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں واپس آؤں گا، یعنی اس نے کوئی پکا فیصلہ 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں کیا ہے، مثلا نوکری لینی ہے، آج کل کے حکمرانی میں نوکری لینا بھی بہت مشکل کام ہے، آپ کراچی گئے نوکری لینی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو آج گئے آج کام نہیں ہوا، پھر آپ سوچتے ہیں کل ہوگا، پھر کل نہیں ہوا، پھر پرسوں کا، تو 30 دن تک اگر آپ تردد کی حالت میں رہے تو آپ کی نماز قصر ہے۔ 30 دن جیسے ہی گزریں گے تو پھر آپ کی نماز فل ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ میں 2 دن بعد بھی جاؤں گا، تو بھی 30 دن کے بعد اگر ایک ٹائم کی بھی آپ کو نماز وہاں پڑھنی تو وہ فل پڑھنی ہوگی، وہ آپ کی جو کیا ہے نماز قصر نہیں ہوگی، باقی 30 دن تک آپ کی نماز قصر ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کثیر السفر کی نماز قصر نہیں ہوگی، لیکن اگر کثیر السفر پھر 10 دن اپنے وطن میں رہے یا کہیں 10 دن رہنے کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی نماز پھر جو کیا ہے وہ جناب پہلے سفر میں قصر ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ یعنی کثیر السفر کا لیبل ہٹا تو پھر احکام مسافر اس پہ لاگو ہوں گے، پھر جب کثیر السفر کا اس پہ لیبل لگا تو پھر اس کی نماز پوری ہوگی، نماز قصر نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّا يَقْطَعَ سَفَرُهُ، کہتے ہیں نماز قصر ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا سفر منقطع نہ ہو۔ منقطع کیسے ہوگا؟ بِمُرُورِهِ عَلَى مَنزِلِهِ، یہ شخص جب گزرے گا اپنے گھر سے۔ کہتے ہیں منزل سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ملکہ، منزل سے مراد اس بندے کی ملکیت، من العقار، مثلا زمینیں ہیں، الذی، وہ منزل، قد استوطنہ، جس کو اس نے اپنا وطن بھائی کیا ہے مانا ہے، او بلد ہی، یا یہ شخص جو ہے کیا ہے گزرے اپنے شہر سے۔ بیٹا زمینیں تو شہر میں نہیں ہوتی نا، وہ تو شہروں سے باہر ہوتی ہیں، لیکن کسی بندے نے اپنی زمین میں جھوپڑی بنا لی ہے کہ میں یہیں رہوں گا، وہاں سے نہ گزرے اور اپنے شہر سے نہ گزرے۔ کون سے شہر؟ الذی لا یخرج عن حدود شرعیہ، وہ شہر کے جسے یہ شخص نہیں نکلا شرعی حدود سے 6 اشہر۔ اگر آپ خیرپور میں بیٹا 6 مہینے تک مشاہد رہے ہیں، 6 مہینے تک آپ خیرپور کے حدود سے نہیں نکلے، تو یہ بھی آپ کا کیا ہو گیا وطن، ٹھیک۔ اب اگر آپ سفر کر کے خیرپور سے گزریں گے تو یہ خیرپور آپ کے سفر کو کاٹ دے گا، نتیجے میں آپ کی نماز فل ہو جائے گی۔ ان حدود ہے شرعیہ 6 اشہر فصاعدا، 6 مہینے یا 6 سے زیادہ اس شہر کے حدود سے نہیں نکلا، بنیت الاقامت الموجبت للاتمام، البتہ یہ شہر جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے کیا نیت کی تھی بیٹا؟ الاقامت، کہ میں یہاں رہائش کروں گا، اور وہ بھی ایسی نیت کی تھی الموجبت للاتمام، جو سبب بن رہی تھی کہ نماز پوری پڑھیں، متوالیتاً، لگاتار 6 مہینے رہے آپ، او متفرقتاً، یا متفرق، مثلا 1-1.5 مہینہ رہے، پھر 1-2 دن کے لیے کہیں چلے گئے، پھر آ کے 1-1.5 مہینہ رہے، ٹھیک ہے، او منوی الاقامہ، یا 6 مہینے بھی نہیں رہے مشاہد، لیکن نیت کی ہے رہائش کی علی الدوام، کہ میں ہمیشہ رہوں گا، استیطان ہی المدت، البتہ جب اس نے اس مدت میں اس کو وطن بھی بنا لیا، یعنی 6 مہینے بھی رہا ہو مشاہد، اور قصد بھی کیا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، اگرچہ نہ ہو اس شخص کی بہی اس شہر میں ملکن، کوئی پراپرٹی۔ بھائی خیرپور میں مثلا نسیم صاحب آپ کی کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے، آپ 6 مہینے یا رہے، اس کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ بس اب مجھے جینا مرنا خیرپور میں ہی ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ الْمِلْكُ عَنْهُ، اگر ملکیت خارج ہو گئی اس شخص کی ذات سے، اور رجع عن نیت الاقامت، یا اس شخص نے رہائش کی نیت سے ہاتھ اٹھا لیا، مشاہد کہا کہ میں خیرپور میں نہیں رہوں گا، ساوا غیرہ، تو یہ شخص بھی عام مسافروں کے ساتھ مساوی ہے، یعنی عام مسافر
कसर पढ़ेंगे तो ये शख्स भी क्या करेगा, कसर पढ़ेगा। और नियत मुकाम अशरत अयाम बेटा, और नियत मंजिल पर अतफ है, यानी ये जो है क्या है, अपने सफर में न गुजरे अपनी जगह घर से, या ये अपने सफर के दौरान अपने सफर को खत्म न करे, किससे, नियत कर ले मुकाम अशरत अयाम के मुझे 10 दिन रहना है, ठीक है, बगैर नियत इकामा, ठीक है, वह इन जज़म तामतन, तामतन बेटा 10 दिन लगातार रहे मुशाहिद, ऐसा नहीं है कि 10 दिन खैरपुर में रहूंगा, रानीपुर भी जाऊंगा, कोट डिग्गी भी जाऊंगा, ठीक है, बंगलो कोट भी जाऊंगा, फिर तो इसकी नमाज कसर होती रहेगी। यानी 10 दिन लगातार कहते हैं कि मैं इसी शहर में रहूंगा, बिल्लयालिहा, और उन दिनों की रातें भी इसी शहर में रहेगा, मुततालिया, वो रातें भी क्या हों मुशाहिद, लगातार हों। वलो बिताली के सफर, हाँ अगरचे ये अपने सफर को मुअल्लक करता है अला मा ला यहसुल आदतन, उस चीज पर जो हासिल नहीं होती आमतौर पर, फिर अक्ल मिनल अशरा, 10 दिन से कम में। मसलन बेटा ये कहता है कि अगर मुझे यहाँ नौकरी मिली, ठीक है, तो मैं यहाँ 10 दिन रहूंगा, और यकीन है कि 10 दिन से कम में नौकरी नहीं मिलती, 10 दिन से ज्यादा में ही नौकरी मिलती है, तो ऐसी सूरत में नमाज पूरी पड़ेगा। और मुझे सलासीन यौमन, या इस बंदे के 30 दिन गुजर जाएं बगैर नियत इकामत, इसने रहाइश की नियत नहीं की कि मैं 30 दिन रहूंगा, इसने तो ये नियत की थी नसीम साहब आज काम होगा तो कल चला जाऊंगा, फिर कल हुआ, फिर कहा कि आज काम होगा तो कल चला जाऊंगा। वह इन जज़मा बेसफर, अगर इस शख्स का पक्का कस्द है कि मैं सफर करूंगा, फिर मिस्रिन, ये कहाँ रहता है, किसी शहर में रहता है। फिर कहते हैं मिस्र क्या शहर की माने में, कहते नहीं, अरे फिर मकान मुअय्यन, यानी मुअय्यन मकान, मुशाहिद मुअय्यन मकान, मसलन जो है क्या है, समंदर पे रहना, समंदर तो बेटा कोई शहर नहीं है ना, उसके किनारे कुछ लोग रहते हैं, उनको कोई मजा आता है, ठीक है। कहते हैं कि मिस्र से मुराद जो है क्या है, वो शहर नहीं बल्कि मिस्र से मुराद है मकान मुअय्यन। अम्मल मिस्र बिमान अल मदीना, लेकिन मिस्र को शहर की माना में लेना, अवल बलद या उस इलाके की माना में लेना, भले से भी शर्त नहीं, ये शर्त नहीं है। वो मता कमोलत सलासून, जब एक बंदे के 30 दिन पूरे हो गए, अतम बादहा, तो ये 30 दिन के बाद नमाज क्या पड़ेगा बेटा, पूरी पड़ेगा, तमाम पड़ेगा। मायुसल्ली, ये जो भी नमाजें पढ़ता है सफर से पहले, वला फरीदतन, अगर से एक फरीजा ही क्यों न पढ़े। वो मता इनकता सफरो, जब सफर इस बंदे का मुनकते हो जाए, कैसे, बेअहद हाद ही, इन उमूर में से किसी एक के जरिए। बेटा ये उमूर कौन से थे, वतन से गुजरता है, या 10 दिन रहने की नियत कर लेता है, या 30 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर इफ्तकर औदो इलल कसर, ये शख्स अगर कसर की तरफ लौटना चाहे तो ये लौटना मोहताज इला कसद मसाफत जदीदा, ये फिर एक नई मसाफत की नियत करे। फलो खरज बादहा, अगर ये शख्स खारिज हो गया इस कवाते के बाद, बके अल तमाम, तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि नमाज पूरी पड़ेगा, ठीक है। इला अन यक़सुदल मसाफा, जब तक मसाफत की नियत नहीं करेगा नमाज पूरी होगी। सवा उन अज़म, चाहे ये शख्स इरादा रखता हो अलल औद के लौट कर आएगा मौसे इकामत पर, अमला, या ऐसी नियत न रखता हो। वलो नवल इकामत फी इद्दत मवातिना, अगर किसी शख्स ने नियत की है किसकी बेटा, रहने की, लेकिन एक जगह पर नहीं, फी इद्दत मवातिन, चंद जगहों पर, ठीक है, अपने सफर की इब्तिदा में। औकान लहू मनाजिल, या इस बंदे की कई सारी मंजिलें हैं, भाई एक घर खैरपुर में, एक हैदराबाद में, एक कराची में, ठीक है। ओ तो बेरतल मसाफत बैन कुल मंजिलें, तो हर 2 घरों के बीच में मसाफत मोतबर है, यानी अगर 8 फरसक का फासला है तो रास्ते में नमाज कसर पड़ेगा, अगर 8 फरसक का फासला नहीं है तो नमाज कसर नहीं पड़ेगा। बैनल मंजिलैन वल अखीर, या इन 2 घरों और जो आखिरी घर है उसके दरमियान मसाफत है तो नमाज कसर पड़ेगा, वगैरह नमाज कसर नहीं पड़ेगा।
वगायत सफर, और जो सफर का इसका मकसद है भाई घर, और जिसकी नियत की है गायत सफर यानी सफर की इंतहा, ठीक है। वयुकस्सरु फीमा बलगहु, तो ये शख्स नमाज कसर पड़ेगा फीमा बलगहु, बलगहु की ज़मीर कहाँ जाएगी बेटा, कसर मसाफत या मसाफत, मसाफत तक अगर पहुंच गया इसका सफर तो नमाज कसर पड़ेगा। वयुतिम्मु फिल बाकी, और अगर मसाफत नहीं है मुशाहिद तो ये नमाज क्या करेगा, तमाम पड़ेगा। वह इन तमाद सफर, अगर इसका सफर लंबा हो जाए, पूरा साल सफर में रहता है, इसने फर्ज करे 100 घर बना लिए, कितने घर बनाए 100, लेकिन बीच में फासला जो है ना 5-5 फरसक का है, ज्यादा 8 का नहीं है, ठीक है। तो 8 दिन इस घर में रहा तो घर में तो नमाज पूरी पड़ेगा, फिर जो सफर करेगा उसमें नमाज कसर नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी जो मसाफत नहीं है। वो अल्लाह यकसर सफर हो, मुशाहिद कसर के लिए शर्त है कि इसका सफर कसीर न हो तो कसर पड़ेगा, और अगर कसीर होगा तो मुकम्मल पड़ेगा। बेन युसाफिर, भाई कसीर सफर किसे कहते हैं, कसीर सफर वो शख्स है जो सफर करता है सलास सफरात, 3 सफर, इला मसाफतिन, कहाँ तक, मसाफत तक, यानी 8 फरसक तक। वला युकीम, और ये शख्स नहीं रहता 2 सफरों के बीच में, मिनहा, मिनहा की ज़मीर कहाँ जाएगी, सफरात की तरफ, उन सफरों में से अशरत अयाम फी बलदी, 10 दिन अपने शहर में नहीं रहता, 10 दिन के अंदर अंदर सफर कर लेता है तो, औ गैर बलद, ठीक है, नियतें, अपने बलद में भी नहीं रहता, कहीं और जगह पर भी नियत करके 10 दिन मुशाहिद नहीं रहता। और यस्तक अलैहि इस्मुल मुकारी, या ये कि इस बंदे पर सिद्क करता हूँ मुकारी का नाम, बेटा मुकारी यानी किराए पे देने वाला, मुकारी किसे कहते हैं, किसको किराए पे देने वाला, ऊंट जानवर जिनके साथ ये खुद भी जाता है। मुकारी की नीचे वजाहत आ रही है भाई, वह इख्वतुल मुकारी, या वो काम जो मुकारी के भाई हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, मसलन डाक ले जाना, सफीर बन के जाना। वही नजर फयुतिम्मु फिसालिसा, ही जब ऐसा है, यानी कसीर सफर है या मुकारी है, तो पहले 2 सफर में तो कसर होंगी, तीसरे सफर में नमाज तमाम पड़ेगा। वो सिद्क़िल इस्म, जब इस बंदे पर नाम सिद्क करे, कौन सा, कसीर सफर वाला और मुकारी वाला, तो यस्तमिर मुतिम्मन, ये जारी रखेगा अपनी तमाम नमाज को, इला अन यज़ूल अल इस्मो, यहाँ तक कि इससे ये नाम कौन सा, कसीर सफर वाला और मुकारी वाला खत्म हो जाए। ओ युकीम अशरत अयाम मुतवालिया, या ये कहीं पर लगातार 10 दिन रहे, और मफसूला, या लगातार 10 दिन नहीं रहता, थोड़ा फासले के साथ रहता है, लेकिन बगैर मसाफत फी बलद, वो अपने शहर में थोड़ा बहुत सफर करता है लेकिन वो मसाफत जितना नहीं है। और नियत लिकामत, या नहीं कहीं नियत कर लेता है कि मैं 10 दिन रहूंगा। और यमजी अलैहि 40 यौमन, या इस बंदे पर 40 दिन गुजर जाते हैं, मुतरद्दिदन फिल इकामत, अब ये तरद्दुद में कि मैं रहूं कि नहीं रहूं, कौन, कसीर सफर, मैं कसीर सफर था, मदरसे में आया, मैं सोच रहा हूँ रहूं न रहूं, रहूं न रहूं, तो 40 दिन तक अगर मेरी नियत डगमगा रही है तो मेरी नमाज ये क्या है, तमाम है। 40 दिन के बाद जाके मेरे से कसीर सफर वाला नाम हटेगा, फिर जो है अगर मैं सफर करूंगा तो नमाज कसर होगी। और जाज़िमन बिसफर, या इस बंदे का पक्का इरादा है सफर करूंगा, लेकिन मिन सफर, सफर इसको नसीब नहीं हुआ। वह मन यकसुरु सफरहु, और वो बंदा जिसका सफर कसीर है, जैसे मुकारी, बिज़म्मिल मीम, मीम को जम्मा दे के पढ़ो, व तखफीफ या, या पर कोई शद वगैरह नहीं दो, मुकारी नहीं कहो, ठीक है। वह मन युक्री दाब्बतहु, मुकारी उस शख्स को कहते हैं जो अपना जानवर किराए पे देता है, किसको, ले गैर ही, अपने गैर को। वो यज़हबु माहा, और ये शख्स भी उस जानवर के साथ सफर करता है। फला युकीमु बिबलदतिन गालिबन, ये खास किसी गांव किसी शहर में नहीं रहता, क्यों, ले ही, इसलिए कि इस शख्स ने अपने आप को मुअय्यन कर दिया है, नफ्सहु लिज़ालिक, इस सफरों के लिए है। वल मल्लाह, और इसी तरीके से मल्लाह भी कसर नहीं बल्कि पूरी नमाज पढ़ेगा। मल्लाह कौन है, वो साहिब सफीना, ये वो शख्स है जो अपनी किश्ती किराए पर देता है,
भाई पुराने जमाने में जो पानी का सफर होता था, तो जैसे रोड पे गाड़ियां चलती हैं ऐसे किश्तियां पानी में चलती थी। वल अजीरुल लजी युअज्जिरु नफ्सहु लिल असफार, और वो मजदूर जो अपने आप को मजदूरी पे देता है ताकि सफर करें। मसलन ये जो ज़ियारत पे जाते हैं, आप कहते भाई मैं मौलवी हूँ, मैं आपको ज़ियारत भी कराऊंगा, मैं मजालिस भी पढ़ूंगा। या कोई कहता है भाई मैं बोरची हूँ, जहाँ आप चाहोगे मैं आपको खाना पका के दूंगा। तो उसने अपने आप को इस मजदूरी के लिए दे रखा है। बोले बरीद, और इसी तरीके से बरीद, बरीद यानी टपाली, डाकिया। अल-मुइद्दु नफ्सहु लिरिसालते, ये वो शख्स है जिसने खुद को मुय्यन किया है, तैयार किया है किसके लिए, खत पहुंचाने के लिए। और अमीनुल बैदर, या वो शख्स जो बैदर का अमीन है। बेटा बैदर किसे कहते हैं, इसको मैं सिंधी का लफ्ज तो कह सकता हूँ, उर्दू का लफ्ज मेरे ज़हन में नहीं है भाई मेरे। जहां पर गंदुम वगैरह को जमा करके रखते हैं, जिसको हम देरो बोलते हैं, ठीक है। कोई शख्स ऐसा है जो इस गंदुम को जो जमीन में रखी हुई होती है उसका अमीन है कि भाई कोई चोरी हुई तो मैं उसका दामिन हूँ। वो अपने पास घोड़ा या कार रखता है, वो पूरे जमीन में घूमता रहता है, चौकीदारी करता रहता है। अमीनुल बैदर यानी जो गंदुम, चावल, जौ जैसे फसलों की कटाई के बाद जो चौकीदारी करे उसको अमीनुल बैदर कहते हैं। अब इश्तकान, इश्तकान किसको कहते हैं, इश्तकान अथवा बैदर पर इससे पहले भी अमीन आएगा। अमीनुल इश्तकान वो बंदा जो आपके चरागाह वगैरह की बेटा हिफाजत करता है। आपने घास काश्त किया है जानवरों को चराने के लिए, या थर में आपके जानवर चरते हैं, ये कहते हैं कि मैं चौकीदारी करूंगा, तो ये भी कितना भी सफर करे इसकी नमाज पूरी है, इसकी नमाज कसर नहीं है। वो ज़ाबित हुक, हुक की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी, कसीर सफर। भाई कसीर सफर का ज़ाबिता क्या है, मन युसाफिरु इलल मसाफत, ये वो शख्स है जो मसाफत तक सफर तो करता है लेकिन वला युकीमुल अशरा, 10 दिन कहीं भी नहीं रहता, कम मर जैसे कि गुजर चुका हो। नमाज कसर के लिए शर्त है अल्लाह यकुन सफर हो मासिया, इस बंदे का सफर गुनाह का न हो। भाई गुनाह का सफर क्या मतलब, गाड़ी में चढ़ के जाना होता है, ठीक है, तो ये गुनाह का हो सकता है क्या, कहते हैं बेअन यकुन गायत सफर मासियतन, भाई सफर का मकसद गुनाह हो। और मुश्तरकतन बैनल गुनाह व बैन ताआ, या ये सफर का मकसद जो है क्या है, ऐसा है जो मुश्तरक है। मुशाहिद सऊदी जा रहा हूँ, हज भी करूंगा, लोगों के जेब भी काटूंगा, दोनों नियतें हो गई। और मुस्तलजिमतन लहा, या भाई सफर गुनाह के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफर की गायत और सफर का मकसद का लाजम यह है कि आप गुनाह करेंगे। मसलन आपको यकीन है कि मैं अगर सफर करूंगा हज का तो मेरी फजर की नमाज तो कदा होगी, या मैं खुद करूंगा। भाई अगर करोगे तो ये आपका सफर गुनाह का है, ठीक है, इसमें आपकी नमाज कसर नहीं होगी। कत्ताजिर फिल मुहर्रम, जैसे वो शख्स जो हराम काम का तिजारत करता है। वला आबिक, आबिक बेटा किसे कहते हैं, अब्द जो अपने मौला से फरार करके चला जाए। अब्द पर लाजमी अपने मौला की इताअत करना, उसके साथ रहना। वह नाशिद, नाशिद ना फरमान बीवी जो बगैर इजाजत के दर दर घूमती रहती है। बीवी का मूड हो गया कलंदर पे चली गई, तो भाई अब वो नमाज पूरी पड़ेगी क्योंकि शोहर की नाफरमानी करके निकली है। वह साई, और वो शख्स जो कोशिश करता है अला ज़रर मोहतरमिन, कि किसी मोहतरम को नुकसान पहुंचे। भाई ये जो खुद कुछ धमाके करते हैं, मुशाहिद जाओ फला जा धमाका करके आओ, तो रास्ते में अगर नमाज पढ़ेगा तो इसको नमाज फुल पढ़नी है, कसर नहीं पढ़नी है। वसाले के तरीके, और वो शख्स जो किसी रास्ते पर चलता है, यगलिबु फीहिल अतब, भाई जन्ने कवि है कि ये इसमें हलाक हो जाएगा। मुशाहिद ये ऐसा रास्ता है जो पुरखतर है, जिसमें डाकू भी है, दरिंदे भी हैं। कहते नहीं मैं तो दलेर हूँ, मैं शुजा, मैं जाऊंगा। अब इस रास्ते में शरीयत मना करती नहीं जाओ, जाओगे तो गुनाह होगा। इसमें अगर नमाज पढ़ेगा तो फुल पड़ेगा। वलो अलल माल, या खुद तो भाई इसकी जान नहीं जाएगी लेकिन इसका माल लूट सकते हैं तो भी नमाज पूरी पड़ेगा। वह उल्हक बिही, और मुल्हक किया गया है इस रास्ते वाले चलने के साथ, तारिक कुल्ल वाजिब, हर वो शख्स जो किसी वाजिब को तर्क करे बेही सफर में, बहस इस तरीके से कि युनाफि सफर अल वाजिब, ये आपका सफर इस वाजिब के साथ क्या रखता है बेटा, मुनाफात रखता है। वही है ये मासियत माने अतुन,
یہ نماز کے قصر سے رکاوٹ ہے، ابتدان و استدامتن۔ اگر شروع میں آپ کی معصیت کی نیت ہے تو بھی نماز قصر نہیں پڑھ سکتے، استدامتن اگر لگاتار معصیت کی نیت رہی تو بھی آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ فلو ارز قصد المعصیہ، اگر اس بندے کی ابتدا میں نیت نہیں تھی معصیت کی، عرض یعنی عارض ہو گئی، ٹھیک ہے، گناہ کی نیت فی اثناء سفر، سفر کے بیچ میں، انقطع ترخص، ٹھیک ہے، تو جو قصر پڑھنے کی اجازت تھی وہ ختم ہو جائے گی مشاہد، بلکہ پھر نماز فل پڑے گا، حین اذن جب اس نے معصیت کی نیت کی ہے، وہ بالعکس۔ اور اگر یہ معصیت کی نیت سے جا رہا تھا، بیچ میں نیکی کا ارادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر جہاں سے نیکی کا ارادہ ہوا مشاہد، اگر آگے مسافت ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ وہ یشترط، البتہ شرط ہے، حین اذن جب نیت میں ہیرا پھیری کی ہے، ٹھیک ہے، کیا شرط ہے؟ شرط ہے بھائی کہ جو ہے کون الباقی مسافتن، جو باقی رہ گیا ہے آپ کا سفر وہ مسافت جتنا ہونا چاہیے، ولو بالعود، ایک طرفہ اگر مسافت کا نہیں ہے تو واپسی پہ اگر وہ مسافت جتنا ہے تو بھی نماز قصر پڑھیں گے۔ ولا یذم باقی الذهاب الى العود، اچھا مشاہد صاحب، جانے کے باقی ایک فرسخ بچا ہے، واپسی کے 7 فرسخ ہیں، جانے والا ایک فرسخ واپسی والے 7 فرسخ کے ساتھ ملا کے 8 فرسخ کریں گے، کہتے ہیں یہ ضمیمہ نہیں ہوگا، ایک طرف کو دیکھا جائے گا، جاتے وقت جہاں سے نیت اس کی اچھی ہو گئی اگر آگے مسافت ہے تو نماز قصر پڑے گا، اگر اچھے کام کے لیے جا رہا تھا اور نیت بری ہو گئی تو وہاں سے آگے نماز فل پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن جانے کی مقدار واپسی والے جو ہے سفر کے ساتھ یہ ضمیمہ نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ